அப்படி விசுவலைஸ் பண்ணுங்க. உங்களுடைய கோல், அந்த பணம், இந்த செல்வம் உங்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்படி ஜஸ்ட் இமேஜின் அந்த காட்சி அப்படியே வந்து மனசுல அப்படியே ஓட்டி பாருங்க. உங்களுடைய தொழில் வியாபாரம் சிறந்த முறையில் பெருகுகிறது. நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலை, ஒரு நிறுவனத்தில் வேலையில் வந்து உங்களுடைய இன்க்ரிமெண்ட், உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ், உங்களுடைய ஆற்றல் அதில் அதிகரித்து உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய இன்க்ரிமெண்ட், உங்களுடைய ப்ரொமோஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து சிறப்பாக கிடைச்சு மிகுதியான செல்வம் ஏராளமாக உங்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த தடைகளை எல்லாம் நீங்கி அந்த நெகட்டிவ் பிளாக்ஸ் எல்லாம் வந்து தெர் இஸ் அ பிளாக். நம்ம வந்து வெற்றி பெறாததுக்கு காரணம், முக்கியமான காரணம் அந்த பிளாக் தான். அந்த தடைகள் எல்லாம் நீங்கி உங்களுக்கு வந்து முழுமையான அந்த செல்வம் வந்து நல்லா வந்து கொண்டிருக்கிறது. அது அப்படியே கற்பனையில் பாருங்க. நல்ல ஒரு தீர்க்க சுவாசம் எடுத்துட்டு அந்த மணி கையில் அந்த காயின் இருந்துச்சுன்னா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. உங்கள் இதயத்தில் அப்படி இந்த கைகளை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன் அப்படி சொல்லலாம். மை டியர் மணி, I have an amazing relationship with you. My dear money, I have a beautiful bonding with you. I am receiving the money in a multiple sources. I am receiving money so easily and effortlessly. I am receiving the money with love. When I spend money with love. When I give money to someone, I would say, go with love and grow with love. Go with love and grow with love. I love you, money. I am deserved to be a richer. I learned the language of investment and I learned the art of different investment. Every day my investment are growing, growing, growing. When my investment is growing, I have become richer, richer, richer. That is why I am a millionaire. I love money. I love saving money. I love making money. To make the money, I learned different skills. The skills are improved, multiple skills are improved within myself. When I give money to someone, I think that the money will go and multiple 10 times to him. I'm very comfortable to making money. So I'm very comfortable to live in my dreamed house. I'm very comfortable to drive my beautiful car. I'm very comfortable to spend my dream holidays. I am very comfortable to give a luxurious life to my family members. I am very comfortable to live a luxury life. We all deserve to be a millionaire. I am a millionaire. I love making money. I love saving money. Thank you, God. Thank you for the great opportunity. Money, you are my energy. When you are there with me, I feel so energetic. You are my energy. You are my friend. You are my guru. You are my mentor. You teach me all the way how to make money. Thank you so much. I'm living in a comfortable life. I have lots of money within myself. Thank you for everything. Today is going to be a lucky day for me, and miracle is going to be happen in my life today. Life is so beautiful. Universe is listening to me. Universe is responding to me. Thank you, universe, for giving me the comfortable life, secure life, and relaxed life. Thank you so much. அப்படி இந்த அஃபர்மேஷனோட நல்ல ஒரு தீர்க்க சுவாசம் எடுத்து விடுங்க. கண்களை மெதுவாக திறந்து அந்த நீங்கள் கையில் வச்சிருக்கிற காயினை ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு அது உங்கள் பர்ஸில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ட்ரிங்க் அ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர், த எனர்ஜைஸ்டு வாட்டர். நீங்கள் ரொம்ப நல்ல அந்த எனர்ஜி பண்ணியிருக்கிற வாட்டரை சிப் பை சிப்பாக ட்ரிங்க் பண்ணுங்க.
இப்போ பிராண பயிற்சிகள் செய்யலாம். மூச்சு பயிற்சிகள். நேராக உட்காந்துக்குங்க. கபாலபாதி. கைகளை இடது கை மேல வலது கை வச்சுங்க. வலது கையை வச்சு நல்லா ஒரு மூச்சு எடுத்து விட்டுருங்க ஃபர்ஸ்ட். ஒரு 20 டைம்ஸ் ஸ்லோ ஸ்பீட்ல அந்த மூச்சு கபாலபாதி. மூச்சு வெளியில விடணும். போயிடு, ரிலாக்ஸ். இரண்டாவது சுற்று 20 ரெப்பிடேஷன்ஸ். கொஞ்சம் ஸ்பீடான எக்ஸலேஷன். ரிலாக்ஸ், ஓய்வு. பஸ்திரிகா. ஒரு 20 ரவுண்ட்ஸ். மூச்சு ஃபர்ஸ்ட் மூச்சு 20 டைம்ஸ். செகண்ட் ரவுண்ட் 20 ரெப்பிடேஷன். பாக்ஸ் பிரீத்திங். பிரீத் இன், ஹோல்ட் 2, 3, 4, 5, 6, 7. Breathe out. Breathe in, hold 2, 3, 4, 5, 6, 7. Breathe out. Breathe in, hold 2, 3, 4, 5, 6, 7. Breathe out. Breathe in, hold 2, 3, 4, 5, 6, 7. Breathe out. நாடி சுத்தி பிராணாயாமா. இடது கை வலது கை நாசிகா முத்ரா. நேரா உட்கார்ந்து
அல்ல அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் பிரீத்திங்ல வந்து தீர்க்க சுவாசம், ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி பிரீத்திங் 10 டைம்ஸ். கண்கள் மூடி இருக்கட்டும். முடித்தவர்கள் அப்படி கவனத்தை உங்கள் மூச்சின் மீது வைத்து அப்படியே அந்த இயற்கையான சுவாசத்தை மட்டும் கவனிங்க. உங்கள் கவனம் எங்கு சிதறி இருந்தாலும் bring back to the breath again, contraction and expansion. இப்படி கவனிங்க. The travel towards inside, ஒரு உள்ளே நோக்கிய பயணம்.
கைகளை நன்றாக தேய்த்து அப்படி எனர்ஜி பாத், உடல் முழுவதும் ஒரு எனர்ஜி பாத் கொடுக்கும். கண்களை மெதுவாக திறந்துக்குங்க. ஒரு புன்னகை இருக்கட்டும். டுடே இஸ் கோயிங் டு பி அ பியூட்டிஃபுல் டே. அனைவருக்கும் உற்சாகமான காலை வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்? சுவாதிஸ்தானா சக்கரத்தை பற்றி பார்க்கலாம். 2வது சக்கரா, அதை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ஏன் சக்கராவை பற்றி நான் கொஞ்சம் இந்த வாரத்தில் பேசுகிறேன் அப்படின்னா, இந்த 5:30 மணிக்கு வர்றதுக்குள்ள அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் புரியணும். ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதமான விஷயம் டெய்லி 5:30 மணிக்கு நடக்குது. அந்த 5:30 மணி டு ஒரு 18 நிமிஷம் நடக்கக்கூடிய இந்த சக்கரா ஆக்டிவேஷன் நம்முடைய நாடி நரம்பு, எண்ணம், செயல் எல்லாத்தையும், மூச்சு எல்லாத்தையும் சிறப்பாக்குறதுனால அதை கட்டாயமாக செய்கிறது அவசியமாகிறது. அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் நம்ம அந்த இம்பார்ட்டன்ஸை சொன்னா தான் மக்கள் வருவாங்க. இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த என்னை சேர்த்து 23 பேருக்கும் இந்த புரிதல் இருக்கணும். அப்போ ஒவ்வொரு சக்கரா நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் எந்த செலவு இல்லாமல் ஆரோக்கியத்தை நோக்கிய பயணத்தில் போயிட்டே இருக்கீங்க. மலை ஏறுற மாதிரி ஒவ்வொரு சக்கரா நீங்கள் காலை வைக்கும்போது ஒவ்வொரு படியாக மேலே உயர்றீங்க. அந்த உயர்வான நிலை 2வது சக்கரா, அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது சுவாதிஸ்தானா சக்கரா, சேக்கரல் சக்கரான்னு சொல்லக்கூடிய சக்கராவை பார்க்க போகிறோம். அதனுடைய கலர் நான் இப்போ சட்டை போட்டிருக்கேன் அந்த கலரு. நேற்று நம்ம அது கரெக்டாக நம்ம அந்த ஷர்ட்டின கலர் இருந்தது ரெட்டு கலரு. இன்றைக்கி இந்த கலர் ஏறக்குறைய நம்ம சட்டையை போட்டுக்கிட்டு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம். சரி, ரைட். இப்போ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரூட் சக்கரா பார்த்தோம் நேற்று. இப்போ அதனுடைய கீலிங் ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஃப்ரீக்குவென்சி 432ன்னு சொன்னோம். இப்போ இதனுடைய சேக்கரல் சக்கரா சுவாதிஷ்டானாவுடைய அந்த ஃப்ரீக்குவென்சி 480 ஹெட்ஸு அப்படிங்கிறது. ஸோ இதற்கான மியூசிக் நம்ம கேட்கலாம். ஸோ இதனுடைய தெளிவான பல விஷயங்களை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். சேக்கரல் சக்கரா, அதனுடைய பீஜ மந்திரா விஏஎம், வம் இல்லையா, விஏஎம். காலையில் எல்லோரும் அருமையாக சொன்னீங்க, வாழ்த்துக்கள். இடம் என்ன லொக்கேஷன், நாவலுக்கு கீழே, தொப்புளுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இடம். என்னுடைய பஞ்சபூத தத்துவம் என்ன அப்படி என்றால் வாட்டர், நீர் தான் இதனுடைய அந்த தத்துவம். ஹெல்த்து பெனிஃபிட்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஹெல்த்தில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்து, யூரினரி சிஸ்டம், ஹார்மோனல் பேலன்ஸ், இதையெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சக்கரா இந்த சக்கரா. அதே மாதிரி வெல்த் அப்படின்னா அன்லாக்ஸ் கிரியேட்டிவிட்டி டு ஜெனரேட் நியூ ஐடியாஸ் அண்ட் இன்கம். உங்களுக்கு புதிய புதிய எண்ணங்கள் வரும். ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா, அண்ட் ஐடியா கேன் சேஞ்ச் த வேர்ல்டு அப்படிம்பாங்க. நீ வெற்றி அடைஞ்ச எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா தான். அந்த ஐடியா வச்சுக்கிட்டு மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தினாங்க. எல்லா கண்டுபிடிப்புகளும் ஒரு ஐடியாவுக்கு பின்னாடி தான் வந்தது. நம்மளுடைய புவியியற்கு இசையாகட்டும், எந்த ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு பின்னாடி ஒரு ஐடியா இருந்திருக்கும். அந்த ஐடியா யாருக்கு வந்தது அப்படின்னா, அந்த இன்வால்வ்டாக ஒரு ஆப்பிள் மேலே இருந்து கீழே விழுந்தது, நம்ம இடத்துல உடனே எடுத்து போய் தொடச்சி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருப்போம். ஆனால் ஒருத்தர் புவியீர்ப்பு விசை அப்படியதை கண்டுபிடிச்சார். அதுதான் மனிதனுடைய எண்ணங்கள் எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நம்ம பார்க்குற கோணம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. அப்போ ஹேப்பினஸ் இது சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியது, சந்தோஷத்தை கூட்டக்கூடிய ஒரு சக்கரா. சந்தோஷம், அதில் பாருங்கள், ஜாய், ப்ளஸர், எமோஷனல் ஃப்ளோ அப்படின்னா நல்ல எண்ணங்கள் பெருக்கெடுத்து ஓடும் அப்படிங்கிறது. அழகாக தண்ணீர் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதோ அந்த மாதிரி நல்ல ஃப்ளோ இருக்கும், சந்தோஷம் இருக்கும். இந்த சக்கரா ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த சந்தோஷ நிலையை உணர்வீர்கள். நாளைக்கு பண்ணும்போது கூட பாருங்கள், அந்த அந்த சந்தோஷம் உங்களுக்குள்ளே வரும். அதே மாதிரி வெற்றி, ஸ்பார்க்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷன், அடாப்டபிலிட்டி அண்ட் அட்ராக்ஷன் எனர்ஜி. சக்கரா ஆக்டிவேட் பண்ண உங்களுக்கு ஒரு நல்ல தூண்டுதல் கிடைக்கும், வெற்றி அடைவுக்கான தூண்டுதல் கிடைக்கும். ஒத்து போவீங்க. அந்த ஒத்து போகிறதுனால வியாபார சக்ஸஸ் வரும். அதே மாதிரி எனர்ஜியை நீங்கள் அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும். பொறுமை, நிதானம் எல்லாமே வரும். நல்ல எனர்ஜி கிடைக்கும், ஆக்டிவாக இருப்பீங்க. அடுத்து ஹீல்ஸ் எமோஷனல் வூண்ட்ஸ், இன்க்ரீசஸ் சென்சுவாலிட்டி அண்டு இன்டிமேசி. இது பழைய நினைவுகள்,
நான் அந்த மாதிரி எனக்கு அவர் அப்படி பண்ணிட்டாரு இப்படி பண்ணிட்டாரு சில பேர் புலம்பிக்கிட்டே இருப்போம். அந்த மாதிரி எமோஷ்னல் ஊன்ஸ் எல்லாம் ஹீல் பண்ணிட்டு எல்லாம் அன்புமயமாக மனதை மாற்றிடும். அதே மாதிரி தாம்பத்தியத்தில் அந்த அன்பு பெருக்கத்தில் ரொம்ப ரொம்ப உதவி செய்யக்கூடிய சக்கரா தான் சுவாதிஸ்தானம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையின்மைக்கு வந்து எல்லாரும் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒழுக்கமாக இதெல்லாம் பண்ணால் எல்லாத்துக்கும் 100% இயற்கையாக ஆன்மீக அடிப்படையில் சூப்பரான ஒரு பவர்ஃபுல் அற்புதமான குழந்தைகள் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன புரிதல் வந்து நமக்கு இருக்கணுங்கிறது தான் இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம். இது ஒரு கிளாஸ் கிடையாது, இது வாழ்க்கை நெறி. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்கு பாருங்க. ஜாய்ஃபுல் ரிலேஷன்ஷிப்பு கிடைக்கும், என்கேஜ்டு கிரியேட்டிவிட்டி, நல்ல புதிய புதிய ஐடியாஸ் எல்லாம் வரும், எமோஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி. சொன்ன மாதிரி சந்தோஷம், பெரிய எக்கச்சக்கமாக பணம் கிடைச்சா ஒரே நிலையில் இருப்பீங்க, பணம் போனாலும் ஒரே நிலையில் இருப்பீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும். சென்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப், உங்களை உணர்ந்திருப்பீங்க. இம்ப்ரூவ்டு ஹெல்த்து, அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும். செக்ஷுவல் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட், தாம்பத்தியம் சிறப்பாக இருக்கும். எமோஷனல் ரெசிலியன்ஸ், நீங்கள் எப்பயுமே ஒரு நிலையான இதில் இருப்பீங்க, அசையாத தன்மை, அந்த சந்தோஷ நிலையிலே இருப்பீங்க. டிரைவ் அண்டு மோட்டிவேஷன், உங்களுக்கு ஒரு தொழிலை செய்வதற்கு உற்சாகம், அந்த வேகம் உற்சாகம் எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஆர்கான் இது சம்மந்தப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கும்போது ரீப்ரொடக்டிவ் இந்த சிஸ்டத்தை பார்க்கும்போது கர்ப்பப்பை ஆகட்டும், ஓவரீஸு, ஆண்களுக்கு டெஸ்டிஸ், ப்ராஸ்டேட்டு, இதனுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம். யூரினரி சிஸ்டத்தில் பிளாடர், கிட்னியை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியது. காரணம்னா இது வந்து பஞ்சபூதத்தில் நீர்நிலை அப்படிங்கிறதுனால. டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன், லோயர் பார்ட் ஆஃப் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன், அங்கே இதனுடைய பாதுகாப்பு ரொம்ப கிடைக்கும். கிளான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஓவரிஸ் அண்ட் டெஸ்டிஸ், விதைப்பைகள், பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை. மசில்ஸ் அண்ட் நெர்வில் பார்த்தீங்கன்னா பெல்விக் ஏரியா, இடுப்பு, அந்த லோயர் பேக் நர்வ்ஸ், இந்த இடத்த பலப்படுத்தக்கூடியது. அப்போ சுகப்பிரசவம் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் இது பயன்படும். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது மற்றது லும்பார் வெர்டிப்ரே, லோயல் ஸ்பைனல் கார்டு, ஃப்ளூயிட் எடுத்துட்டா, ஏன்னா இது நீர் சக்தி உள்ளது தானியா, அதனால் பாடியில் விந்து, அதே மாதிரி யூரினு, பெண்களுக்கான மென்சுரேஷன் ஃப்ளூயிடு, சினோவியல் ஃப்ளூயிடு, மூட்டு ஃப்ளூயிடு, இதெல்லாம் மேம்படுத்தக்கூடியது. அப்போ மூட்டு வலி இருக்கிறவங்க இதை செய்யலாம் அப்படிங்கிறது மறைமுகமாக சொல்லப்பட்டுக்கிற ஒரு விஷயம். அடுத்ததாக இதில் அண்டர் ஆக்டிவ், ஓவர் ஆக்டிவ், சக்கரா அதிகமாக வேலை செஞ்சாலும் சரி, குறைவாக வேலை செஞ்சாலும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, எமோஷனல் லெவலில் அண்டர் ஆக்டிவ் இருந்தால் நம்ம எப்பயுமே மந்தமாக இருப்போம், சந்தோஷம் இருக்காது. ஓவர் ஆக்டிவில் எப்படி இருக்கும், கொஞ்சம் ஓவராக சந்தோஷமாக இருக்கான். சின்ன விஷயத்துக்கு கூட அதிகமாக எமோஷனல் வெளிப்படும், அந்த உற்சாகம் வெளிப்படும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டிசையர், அந்த விருப்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா லோ பேஷன் அண்ட் மோட்டிவேஷன், நமக்கு எதுலேயுமே ஒரு நம்பிக்கையோ ஒரு பற்றுதலோ இருக்காது. மோட்டிவேஷன் இல்லாதனால நமக்கு வெற்றி கிடைக்காது. அதே மாதிரி இதில் ஓவர் ஆக்டிவில் வந்து கிரேவிங் ப்ளஸ், அது அந்த இதை தேடி ஓடுவாங்க, ஆசையை நோக்கி, ஆசையே அழிவுக்கு காரணம்ன்ற மாதிரி ஓவரான ஒரு தேடுதல் இருக்கும். அதிகமாக இருந்தால், ஓவர் ஆக்டிவ் இருந்தால், அப்போ கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணணும். அது அடுத்ததாக கிரியேட்டிவிட்டி, பிளாக்டு ஆர் ஆப்சண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி ஃப்ளோ, ஒன்றுமே மூளையில் உதிக்காது. இப்போ இந்த இதில் இப்போ சக்கர ஆக்டிவேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சுவாதிஷ்டானா பண்ணும் பொழுது இந்த கிரியேட்டிவாக இது எழுதுகிறாங்களே, கதை எழுதுகிறவங்க, பாட்டு எழுதுகிறவங்கெல்லாம் இது வந்து நல்ல ஆக்டிவேஷனில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி ஓவர் ஆக்டிவ் இருந்தால் இம்பல்சிவ் ஐடியா, திடீர்னு ஐடியா வரும், பட் நடைமுறைப்படுத்த மாட்டாங்க. அடுத்து தாம்பத்தியத்தில் ரொம்ப அண்டர் ஆக்டிவ் இருந்தால் மந்தமாக இருக்கும், ஓவர் ஆக்டிவ் இருந்தால் கொஞ்சம் ஓவராக இருக்கும். ரிலேஷன்ஷிப்பு பார்த்தீங்கன்னா பியர் ஆஃப் க்ளோஸ்னஸ், யாரோடையும் ஒட்டி விரும்புவோம், தனித்தன்மையை விரும்புவோம். வித்ராயல், ஒரு இடத்துல உட்கார மாட்டோம், அங்கேருந்து ஒரு பழக்கத்தில் வந்து நம்ம ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டோம், அதுலேருந்து வெளியே வந்துடுவோம். அதே மாதிரி இது வந்து ஓவர் ஆக்டிவில் வந்து டிபெண்டன்சி அதிகமாக இருக்கும். இந்த ஒட்டிகிட்டே ஒரு சில குழந்தைகள் அப்பா அம்மா ஒட்டிகிட்டே இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒட்டிகிட்டே இருக்கக்கூடிய மனோபாவம் வந்துடும் ஓவர் ஆக்டிவ் சக்கராவாக இருந்தால். அதே மாதிரி மென்டல் ஸ்டேட்டில் பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே குற்ற உணர்வோடு இருப்பாங்க, இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து எப்பயுமே ஒரு ஓவர் திங்கிங்கில் இருப்பாங்க, கற்பனையிலே இருப்பாங்க ஓவராக இருந்தால். ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா பேக் பெயின் இருக்கும், லோயர் பேக் சைடு பெயின் இருக்கும், ஃபெர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கும், மென்சுரலைஸ் இஷ்யூ இருக்கும், ட்ரைனஸ் இருக்கும். ட்ரைனஸ் அப்படின்னா கரெக்டாக லேடிஸுக்கு
தெரியும். மாதாந்திர இதில் ட்ரைனஸ் ஆகட்டும், கண்களில் ட்ரைனஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் கூட இதில் உண்டு. ஹார்மோனல் இஷ்யூஸ் இருக்கும். காரணம் என்ன அப்படின்னா, இது பெண்களுடைய ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தையும் ஆண்களுக்கு டெஸ்டிஸ் இதெல்லாம் சார்ந்ததுனால ஹார்மோனல் இஷ்யூஸ் வந்து அப்படிங்கிறது இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹேவியரில் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய மனோநிலையில் இருக்க மாட்டாங்க. இது என்ன ஓவர் சந்தோஷமாக இருக்க விரும்புவாங்க அப்படிங்கிற இதுதான் எண்ணங்கள் செயல்கள் எல்லாத்துலேயும் சக்கராசனுடைய ஒரு பார்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத புரியறதுக்கு தான் இதெல்லாம் சொல்கிறது. அப்போ யாரெல்லாம் டல்லாக இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்களுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரா கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் சயின்ஸ் அண்ட் எந்த லேபில் போய் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. அந்த மூடை பற்றி நம்ம இருக்கக்கூடிய நிலைகளை பற்றி புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இது. அடுத்து நம்ம டூல்ஸ் என்னென்ன டூல்ஸ் இதை சக்கரை ஆக்டிவேட் பண்ணுது, போல்ட்டு நட்டு ஸ்பானரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா, இது வந்து நீங்கள் நல்லா டான்ஸ் ஆடலாம். கிப் மூமெண்ட் அந்த இதிலெல்லாம் ஆடுவாங்க. துபாய் இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கிப் டான்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸசைஸில் கூட டிகே சொல்லி கொடுக்குறாரு இல்லையா, கிப் மூமெண்ட்டு. அந்த கிப் மூமெண்ட் வந்து சக்கரை ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். அதே மாதிரி யோகா போசஸ் இருக்கும். இப்போ ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய யோகா போஸ் இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு இந்த சுகப்பிரசவத்துக்காக பட்டர்ஃப்ளை சொல்லுவாங்க. காலை வந்து அப்படி பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி அடிக்க சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து இந்த சக்கராவை ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ஓப்பன் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்விம்மிங் அண்டு பாத்திங் இன் வாட்டர்னா இந்த இதில் நீர்நிலைகளில், அதாவது கடல், ஆறு, ஃபால்ஸ் இந்த மாதிரி இதில் இது பண்ணும்போது ஏன்னா இது ஃப்ளூயிட் சார்ந்த வாட்டர் சார்ந்த சக்கராங்கிறதுனால அது ஆக்டிவேட் ஆகும். அடுத்து மைண்ட்ஃபுல் பெல்விக் பிரீத்திங். நம்ம சார் அடிக்கடி சொல்லுவார், உங்கள் மனதை இந்த ஒரு இடத்துல வைங்க, பீச் அந்த வழியாக மூச்சை சுவாசிங்க அப்படிம்பார். அந்த மாதிரி பெல்விக் பிரீத்திங், அங்கே நம்ம உள்ள காற்றை இழுக்கும்போது பெல்விக் ஏரியாவுக்கு காற்று போகணும். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நான் சில ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ஒரு ஜீரண கோளாறு இருக்குது அப்படின்னா நல்லா மூச்சை வயிற்றுக்கு இழுத்து படுத்துக்கிட்டு நிப்பாட்டி வெளியே விடும்போது ஜீரணமாகிறத நான் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்துருக்கேன். நேற்று மதியம் கொஞ்சம் ஹெவி, அதனால் லைட் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தது. அப்போது போயிட்டு நைட் அதை பண்ணேன் நான். ஆக்சுவலாக 2 மணியெல்லாம் இருக்கும். எந்திரிக்கும் போது லைட்டாக அந்த த்ரோட்டு இதிலெல்லாம் அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சது. அப்போ அந்த மாதிரி பிரீத்திங் பாருங்கள் சகல காரியத்துக்கும் பயன்படுத்துங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன். அதே மாதிரி ஜேர்னலிங் அண்ட் ஆர்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன். நீங்கள் படம் வரைகிறீங்க, எழுதுறீங்க, உங்களுக்கு தேவைகளை எழுதுறீங்க அப்படின்னா இந்த சக்கரா ஆக்டிவேட் ஆகும். ஏன்னா இது கிரியேட்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. நீங்கள் ஜேர்னலிங் எழுதும்போது உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக கிரியேஷன் வரும். ஆர்ட் பண்ணும்போது கிரியேஷன் வரும். நீங்கள் ஒரு செடியை படத்தை போட்டு பாருங்கள், அந்த இலை எப்படி இருக்குது, அந்த தண்டு எப்படி இருக்குது, வேறு எப்படி இருக்குங்கிறது நீங்கள் திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இந்த சக்கரா ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படிங்கிறது. ஸோ எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்கள். நம்ம செய்யக்கூடிய வேலைகளில் ஈடுபட்டு செய்தாலே இந்த சக்கராஸ் ஆக்டிவேட் ஆகும். ஒவ்வொரு செயல்பாடுனுடைய தன்மையை புரிஞ்சிட்டீங்க. அதே மாதிரி உணவுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு கலர் உணவுகள், பப்பையா ஆகட்டும், பப்பையா தோலெல்லாம் பாருங்கள் ஆரஞ்சு கலரு, மேங்கோ, பம்கின் இதெல்லாம் நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். அடுத்து வாட்டர் ரிச் ஃப்ரூட்ஸ், நீர் காய்கள், மெலான், குக்கும்பர், கோகனட் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம். நட்ஸு, சீட்ஸு, ஃப்ளாக்ஸ் சீடு, சீசியம் ஆயில் இதெல்லாம் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க. சுவாதிஷ்டான சக்கராவை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு. எவ்வளோ விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு சக்கராவுக்குள்ளே இவ்வளோ விஷயமா. ரைட். அடுத்து எசென்சியல் ஆயில்னு பார்க்கும்போது ஜாஸ்மின், ரோஸு, சாண்டல்வுட் இதெல்லாம் அப்படியே எசென்சியல் ஆயிலை. இப்போ காலையில் நம்ம சக்கரை ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது ஒரு ஊதுபத்தியோ ஏதோ அந்த சாண்டல் அந்த பத்தி இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக வாங்கி வச்சுட்டு ஒவ்வொரு நாள் ஒன்று பயன்படுத்தி பாருங்கள். அந்த மனம் நமக்கு அற்புதமான ஒரு சக்கரை ஆக்டிவேஷனுக்கு பயன்படுதாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஹைட்ரேஷன் நல்லா இருக்கணும். அப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வாரத்துக்கு ஒரு முறை நீங்கள் ஆக்சுவலாக சால்ட் பாத்து உப்பை வந்து கல் உப்பை தண்ணியில் கரைச்சிட்டு தலையிலேருந்து குளிச்சிருங்க. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஹீலர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இந்த வர்மா பண்ணுறவங்க வர்மா பண்ணிட்டு சோத்தை தொடுவாங்க. ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மீட்டிங்கில் ஒரு சித்தர் சொன்னார், ஆக்சுவலாக இந்த போய் நம்ம நீர்நிலையில் கடலில் போய் குளிக்கிறோம். ராமேஸ்வரம் போனால் அந்த 18 தீர்த்தங்கள் எத்தனை தீர்த்தம் கரெக்டாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, தீர்த்தங்களில் போய் குளிக்கிறோம் அப்படின்னா எவ்வளவு அற்புதமான விஷயங்கள். இப்போ முஸ்லீம் மக்கள் பார்த்திங்கன்னா ஜம் வாட்டர்னு போகிறாங்க. கிறிஸ்டியானிட்டியில் அந்த நீரை தெளிக்கிற ஒரு பழக்கம் உண்டு. எல்லா மதங்களும் பார்த்திங்கன்னா நீரை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கீலிங்காக பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க. இது பஞ்சபூதங்களுடைய ரகசியங்களை புரிந்து கொள்வது. அதேமாதிரி அஃபர்மேஷன் ஹீலிங்க்கு, சக்கரா ஹீலிங்கில் ஒரு அஃபர்மேஷன் உண்டு. ஐ டிசர்வ் ப்ளஸர், நான் சந்தோஷத்தை
அனுபவிக்க பிறந்தவன் அப்படின்ற மாதிரி. டிசர்வ், இவர் சொன்ன மாதிரி டிசர்வ் டு பி எ பில்லியனர், ஐ ஆம் டிசர்வ் டு பி எ பில்லியனர் மாதிரி, ஐ டிசர்வ் டு பி ப்ளஸ்ஸர், ஐ ஹார்டர் மை எமோஷன், நான் என்னுடைய உணர்வுகளை மதிக்கிறேன். ஏன்னா உணர்வுகள் அப்படிங்கிறது வாட்டர் ஃப்ளோ மாதிரி ஆகக்கூடியது. ஐ ஃப்ளோ வித் லைஃப், இந்த வாழ்க்கையினுடைய அதே பாதையில் நான் சந்தோஷமாக போயிட்டு இருக்கேன். எது கிடைக்குதோ ஏற்றுக்கொள்கிறேன், எது போகிறதோ ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படிங்கிறதுல நம்ம ஒரு சித்த நிலையில் நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதில் உள்ள ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி இதை வந்து அமைதியான ஒரு இடத்துல நம்ம உட்காந்துக்கிட்டு அழகாக இந்த 480 ஹெட்ஸில் ஒரு மியூசிக்கை அப்படியே செல்ஃபோன் கையில் எல்லோரும் வச்சுருக்கோம்ல, அப்படியே ஆன் பண்ணிவிட்டு அமைதியாக உட்காந்து எங்கேயா தோட்டம் காடு எந்த பக்கம் போனீங்கன்னா அங்கே உட்காந்துருங்க. நேரங்காலமெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். அந்த இடத்துல ஒரு மரத்துக்குள்ள ஜம்முன்னு புத்தர் மாதிரி உட்காந்துட்டு இந்த 480 எல்லா இடத்துலேருந்து நமக்கு இப்போ இது கிடைக்குது இல்லையா, டவர் கிடைக்குது, அப்படியே போட்டுட்டு அமைதியாக அந்த இடத்த என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள். சொர்க்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ வாழ்க்கையே சொர்க்கமாக மாறக்கூடிய ரகசியங்களை நம்ம மேஜிக் மார்னிங் மிராக்கிள் லைஃப்பில் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்களும் அற்புதமாக அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ஃபோக்கஸ்டாக மெடிடேஷன் பண்ணும்போது அழகாக ஃபோக்கஸாக அந்த ஒவ்வொரு சக்கரா மேலே ஞாபகப்படுத்தி பண்ணணும். அங்கே ஒரு பால் அந்த அப்படியே சுற்றுத அப்படிங்க ரோல் ஆகிறத உணருங்கன்னு சார் சொன்ன மாதிரி அதை நீங்கள் உணரணும். சந்தோஷம் பெருகும். அந்த அற்புதமான நிகழ்வுகளை இனிமேல் என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுங்கள். சக்கரா ஆக்டிவேஷனில் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இதில் ஆக்சுவலாக வர்ண முத்திரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முத்திரை, இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு நண்பர் உண்டு இங்கே, அவர் முத்திரா பன்னீர்செல்வம் சொல்லக்கூடியவர். அவர் வந்து பல புக்கெல்லாம் எழுதியிருக்காரு, முத்திரா புக்கெல்லாம் எழுதியிருக்காரு. முத்திராவுக்கு ஏகப்பட்ட புக்கு இருக்குது. ஆக்சுவலாக அதை அடுத்தடுத்த நிகழ்வில் அதை கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம். வர்ணமுத்திரா அப்படிங்கிறது இந்த சின்ன விரலும் அந்த பெரிய கட்டை விரல் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரெண்டையும் வச்சுட்டு பாக்கி 3 விரலையும் நம்ம வெளியே நேராக நீட்டிக்கக்கூடியது வர்ணமுத்திரா. இதில் ஒரு பியூட்டி என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொரு விரலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஞ்சபூதத்தினுடைய ஒரு தத்துவம் இருக்கும். இந்த சின்ன விரல் வந்து நீர் தத்துவம், அந்த பெரிய விரல் நெருப்பு தத்துவம். பாருங்க, நெருப்பு நீரை என்ன பண்ணுதுங்க, ஆவியாக்குது, மழை பெய்யுது. இப்படி அந்த பஞ்சபூதங்களை தொடுறதன் மூலமாக நம்ம இந்த முத்திராவை இயக்க முடியும் அப்படிங்கிறது. நமக்கு தெரிஞ்ச முத்திரா என்ன அப்படின்னா, யாராவது மிரட்டினா இந்த ஒத்த விரலை நீட்டி இப்படி இப்படி பண்ணுவான் தெரியுதுங்களா, இந்த ஒத்த விரலை நீட்டி இப்படி மிரட்டுவோம். அப்போ விரல் காட்டுறதே ஒரு முத்திரை அப்படின்னா, அது யாராவது கூப்பிட்னா இப்படி விரல் நீட்டி தானே கூப்பிட்றோம், விரல் நீட்டி தானே கூப்பிட்றோம். அது மாதிரி மரியாதைக்கு வந்து கையை அப்படி இது கும்பிடுறோம் இல்லையா. அதனால் நம்ம வாழ்க்கை எல்லாமே முத்திரா கூட இணைஞ்சது தான். அப்போ இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால இந்த விரல்களுடைய முக்கியத்துவமாகட்டும், பஞ்சபூதத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் உணரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஸோ இதுதான் வர்ணமுத்திரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. வர்ணன் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும், நீர் தான். அந்த வகையில் நம்ம அடுத்து அற்புதமான ஓப்பன் அப் ப்ரேயர் இதுக்காக சுவாதிஸ்தானுக்காக பண்ணுவோம். அதில் 480 ஹெர்ட்ஸினுடைய மியூசிக்கோட அந்த ஓப்பன் அப் போனவா கீழிங்க நம்ம பண்ணுவோம். ஓப்பன் அப் ப்ரேயர் சுவாதிஸ்தான சக்கரா